मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय गणित में आपणे छेल्ला विडियोनी अंदर प्रकरण 6 नी चर्चा करेली त्रिकोण अने तेना गुणधर्मो। आजना विडियोथी आपणे एक नवा प्रकरणनी शरूआत करवा जई रह्या छे, जेनुं नाम छे त्रिकोणनी एकरूपता। प्रकरण नंबर 7। त्रिकोण शुं छे, एना भौमितिक गुणधर्मो शुं होय, एना भाग कया कया होय, ए बधी ज बाबतो आपणे प्रकरण 6 त्रिकोणना गुणधर्मोनी अंदर वात करी गया। हवे आपणे शीखेला मुद्दाओने आधारे ज आपणने त्रिकोणनी एकरूपता विशेनो अभ्यास पण करवानो छे। तो सौथी पहेला प्रकरण 7 त्रिकोणनी एकरूपताना जे अगत्यना मुद्दाओ छे, जेना आधारे आपणे स्वाध्याय प्रश्नोना जवाब आपवाना हशे, ए मुद्दाओनी चर्चा आपणे करी लईए। तो सौथी पहेलो मुद्दो छे जे एकरूपतानो अर्थ समजावे छे कि एकरूप वस्तुओ जे छे ए एकबीजानी चोक्कसाई भरेली नकल होय छे। नकल एटले के कॉपी। उदाहरण तरीके आपणे जोईए तो आ कोई एक बंगड़ी छे, बराबर। ए बंगड़ीनी उपर एना ज मापनी एक बीजी बंगड़ी आपणे मूकी दईए तो आपणे शुं जोई शकीए छीए के बंने एकबीजानी उपर बंध बेसती आवे छे, एटले के कॉपी टू कॉपी एक जेवी छे। तो एने शुं कही शकाय के आ वस्तुओ एकबीजाने एकरूप छे। एना सिवाय बीजुं उदाहरण आपणे लईए तो आ पत्ता छे, आपणे जे घरमां पत्ता रमीए बे पत्ता छे, आपणे एने एकबीजानी उपर मूकीए तो सेम साइज ना होय छे, लंबाई पहोळाई अने कद बधुं एक सरखुं होय छे। तो एनो मतलब शुं थयो के आ बंने वस्तुओ, आ बंने पत्ता एकबीजाने एकरूप छे। मतलब कोई पण एकरूप वस्तु छे ए एकबीजानी चोक्कसाई भरेली नकल होय छे। एनी लंबाई होय के एना कोई पण गुणधर्मो होय ए एकबीजाना सरखा ज होय। बीजो मुद्दो छे समतलीय आकृतिओनी एकरूपता चकासवा माटे एकने बीजा पर गोठववानी रीत वापरी शकाय छे। आपणे अत्यारे वापरी के जे समतलीय छे, एकबीजाने सरखी छे, ए वस्तुने आपणे एकबीजा उपर गोठवी अने चकासी सकीए के वस्तुओ एकरूप छे के नहीं। बे समतलीय आकृति, एकने आपणे F1 नाम आपीए अने बीजीने F2 नाम आपीए तो जो F1 नी नकल F2 पर बंध बेसती आवे, एटले के एना उपर राखवाथी F1 वस्तु न देखाय, बंने बधी रीते एकबीजा सरखी ज होय तो एने आपणे F1 एकरूप F2 लखी शकाय। तो कोई पण बे वस्तुओ एकरूप छे ए दर्शाववा माटे आ संज्ञानो उपयोग थाय छे। संज्ञा ध्यानथी जोई लेजो। बराबरनी उपर आवी निशानी करीने आपणे बंने वस्तुओ एकरूप छे एम कही शकीए। चौथो मुद्दो छे जो बे रेखाखंडनी, कहो के रेखाखंड AB अने रेखाखंड CD ए बे रेखाखंड छे, एमनी लंबाई सरखी होय तो तेओ एकरूप छे एम कही शकाय। आने आपणे AB रेखाखंड एकरूप CD रेखाखंड एम लखी शकीए छीए। हवे आपणे धारीए के कोई बे खूणा, दाखला तरीके खूणो ABC अने खूणो PQR ना माप सरखा होय तो तेओ एकबीजाने एकरूप छे एम कही शकाय अने एने पण एकरूपतानी संज्ञा वडे दर्शावी शकाय। अथवा तो रेखाखंड के खूणा छे एमने बराबरनी संज्ञा वडे पण बंने एकरूप छे एम दर्शावी शकाय। तो आ वात थई एकरूपतानी अने एकरूपता लखवा माटे संज्ञा कई वपराय छे एनी। छठ्ठो मुद्दो छे ए छे केटलीक एकरूपतानी शरतो। एमां पहेली छे बे त्रिकोणनी बा 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 एकरूपता। हवे आ त्रण बा शुं सूचवे छे? त्रण बाजू। कोई पण आ बे त्रिकोण होय ए आपेली संगतता माटे एक त्रिकोणनी त्रणेय त्रण बाजू, बाजू 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 बीजा त्रिकोणनी अनुरूप बाजू साथे समान होय तो ते बंने त्रिकोण एकरूप थशे। आनो मतलब शुं थयो? कोई पण बे त्रिकोण ABC के PQR कोई पण नाप होय ए बंने त्रिकोणनी त्रणेय बाजूना माप सरखे सरखा होय तो ए बंने त्रिकोण एकबीजाने एकरूप हशे एवुं कही शकाय। सातमो मुद्दो छे ए दर्शावे छे बाखू बा एकरूपता। अहींया एक बाजू, एक खूणो अने बीजी बाजू, कोई पण बे त्रिकोणनी बे बाजू अने एक खूणानुं माप समान होय तो आपणे कही शकीए के आपेला बंने त्रिकोण एकबीजाने एकरूप छे। आठमा मुद्दानी अंदर कह्युं छे के बे त्रिकोणनी खूबाखू एकरूपता, एटले के कोई पण बे त्रिकोणना
બે ખૂણાઓ અને તેને સંગત બાજુ એ બંનેમાં સરખા હોય, એટલે કે બે ખૂણાના માપ અને એક બાજુનું માપ સમાન હોય તો આપેલા બંને ત્રિકોણ એકબીજાને એકરૂપ છે એમ કહેવાય. અને ત્યારબાદની એકરૂપતા છે કાકબા એકરૂપતા. અહીંયા કા એટલે કાટખૂણો, ક એટલે કર્ણ અને બા એટલે કર્ણ સિવાયની કોઈ પણ એક બાજુ. એવા બે ત્રિકોણ કે જે બંને કાટખૂણા હોય, બંનેના કર્ણના માપ અને કર્ણ સિવાયની બાજુના માપ સમાન હોય તો એ બંને કાટકોણ ત્રિકોણ એકબીજાને એકરૂપ હોય તેવું કહી શકાય. પણ હવે 10મો મુદ્દો છે એ પણ ખાસ સમજવા જેવો છે કે બે ત્રિકોણ માટે ખૂ એકરૂપતા હોતી નથી. એટલે કે જો કોઈ બે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપ સમાન હોય તો એ બંને ત્રિકોણ એકરૂપ હોય એવું જરૂરી નથી. એવું હોઈ શકે કે તેમની બાજુના માપ અલગ હોવાથી તે બંને એકબીજા ઉપર બંધ બેસે નહીં. એટલે કે ખૂ શરત છે એ એકરૂપતા માટે લાગુ પડતી નથી. તો આપણે શીખેલા સામાન્ય મુદ્દાઓ અને એકરૂપતાની શરતને આધારે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો પણ સમજી લઈએ. સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર 48 પ્રકરણ 7 ત્રિકોણની એકરૂપતા. પ્રશ્ન 2 ની સૂચના છે નીચેના ત્રિકોણો કઈ શરતને આધીન એકરૂપ છે તે લખો. અહીંયા આપણે જોઈએ તો પ્રશ્ન 1માં બે ત્રિકોણની આકૃતિ આપી છે, એને આપણે ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આ બંને બાજુનું માપ 2.3 સેન્ટીમીટર છે, આ બંને બાજુનું માપ 1.5 સેન્ટીમીટર છે અને આ બંને બાજુનું માપ 2 સેન્ટીમીટર છે. એનો મતલબ શું થયો કે આપેલ બંને ત્રિકોણો છે એની ત્રણ બાજુઓના માપ એકબીજાને સમાન છે. તો આપણે અત્યારે જે એકરૂપતાની શરતો ભણ્યા એમાં એક શરત આપણે ભણેલા બા શરત, એટલે કે ત્રણેય બાજુઓના માપ એકબીજાને સમાન હોય તો આપેલા ત્રિકોણો એકરૂપ છે એમ કહી શકાય. તો આ બંને ત્રિકોણ છે એ કઈ શરતના આધારે કહી શકાય? બા શરતના આધારે. બીજા પ્રશ્નના બે ત્રિકોણો આપણે જોઈએ તો આપણે જોઈએ છીએ કે બંને છે એ કાટકોણ ત્રિકોણ છે, બંનેના કર્ણના માપ સરખા છે 3 સેન્ટીમીટર અને કર્ણ સિવાયની જે બંનેની બાજુ છે જે સમાન બાજુ છે એનું માપ પણ 2.5 સેન્ટીમીટર છે. તો આનો મતલબ શું થયો? કાટખૂણો, કર્ણ અને કર્ણ સિવાયની બાજુઓના માપ સમાન હોવાથી આ ત્રિકોણો કાકબા શરતના આધારે એકબીજાને એકરૂપ છે એમ કહી શકાય. એવી જ રીતે ત્રીજા દાખલાના બંને ત્રિકોણો આપણે જોઈએ તો અહીંયા એક ખૂણાનું માપ 60 અંશ બંનેમાં સમાન છે, ખૂણાને અનુરૂપ એક બાજુ બંનેમાં 2.5 સેન્ટીમીટર છે અને બીજી બાજુ બંનેમાં 3 સેન્ટીમીટર છે. તો આપણે જે એકરૂપતાની શરતો ભણ્યા એમાંની એક શરત હતી બા શરત, એટલે કે બે બાજુ અને તેનાથી બનતો ખૂણો. કોઈ પણ બે બાજુ અને તેનાથી બનતા ખૂણાનું માપ સમાન હોય તો બાખુબા શરતના આધારે આપેલા ત્રિકોણો છે એ એકબીજાને એકરૂપ છે એમ કહી શકાય. એવી જ રીતે ચોથા દાખલાની રકમ છે તો એમાં આપણે બંને ત્રિકોણો જોઈએ તો બંને ખૂણા છે એના માપ સમાન છે 30 અંશ 110 અંશ અને 110 અંશ અને બંને ખૂણાના કારણે જે સમાન બાજુ રચાય છે બંને ખૂણાને અનુરૂપ બાજુ એનું માપ પણ 2.5 સેન્ટીમીટર 2.5 સેન્ટીમીટર સમાન છે. એનો મતલબ શું થયો? બે ખૂણા અને એક બાજુનું માપ સમાન છે તો કઈ શરત કહી શકાય? ખૂ શરત. બે ખૂણા અને એને અનુરૂપ બાજુનું માપ સમાન હોવાથી આપણે કહી શકીએ કે ખૂ શરતના આધારે આપેલા બંને ત્રિકોણો છે એ એકબીજાને એકરૂપ બનશે. સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર 49 પ્રશ્ન 3 ની સૂચના છે નીચેના ત્રિકોણોમાં કઈ સંગતતા કઈ શરતને આધારે એકરૂપ છે તે લખો. પ્રથમ દાખલામાં જે બે આકૃતિઓ આપેલી છે એમાં આપણે જોઈએ તો ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ XYZ કઈ રીતે એકબીજાને સંગત છે એ તપાસવાનું છે. કઈ રીતે? તો આપણે અહીંયા ABC ત્રિકોણને સંગત ત્રિકોણનું નામ લખવાનું છે. તો અહીંયા AB નું માપ 3 સેન્ટીમીટર છે તો બીજા ત્રિકોણમાં 3 સેન્ટીમીટર વાળી બાજુ કઈ છે?
ZX अथवा तो XZ। हवे BC बाजुનું માપ અહીંયા છે 4 સેન્ટીમીટર, તો અહીંયા 4 સેન્ટીમીટર કઈ બાજુનું માપ છે? XY। તો આપણે શું કહી શકીએ? ABC ત્રિકોણ 3, 4 અને 3.5 એમ માપ ધરાવે છે। તો 3, 4 અને 3.5 માપને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો ત્રિકોણનું નામ બનશે ZXY। એટલે ABC સંગત છે ZXY। કઈ રીતે જોઈ શકીએ આપણે? AB નું માપ 3 સેન્ટીમીટર, ZX નું પણ 3 સેન્ટીમીટર, BC નું 4 સેન્ટીમીટર, XY નું પણ 4 સેન્ટીમીટર। અને શરત કઈ બનશે? ત્રણે બાજુઓનું માપ સમાન છે એટલે બા શરતના આધારે। એવી રીતે બીજા પ્રશ્નની જે બંને આકૃતિઓ છે એ જોઈએ આપણે। ત્રિકોણનું નામ અહીંયા છે ABC। તો AB બાજુનું માપ 2.5 છે, તો અહીંયા કઈ બાજુનું માપ 2.5 છે? YZ અથવા તો ZY। બરાબર। તો અહીંયા ખૂણો છે એ B છે, એ કાટખૂણો છે, ને અહીંયા ખૂણો Y છે એ કાટખૂણો છે। હવે આપણને ત્રિકોણનું નામ કઈ રીતે આપવાનું છે? ABC। તો AB નું માપ છે 2.5 સેન્ટીમીટર, અહીંયા છે ZY નું માપ 2.5 સેન્ટીમીટર। BC નું માપ આપણે નથી જાણતા, YX નું માપ પણ આપણે નથી જાણતા, તો ZYX અહીંયા આપણે જોઈએ ABC, પાછા A તરફ જઈએ તો અહીંયાથી ZYX અને X થી Z। તો ત્રિકોણનું નામ થશે ZYX અને શરત કઈ થશે? કાટખૂણો, કર્ણ અને તેને અનુરૂપ બાજુ, એટલે કાકબા શરતના આધારે। હવે આપણે આકૃતિ 3નો અભ્યાસ, પ્રશ્ન 3ની બંને આકૃતિનો અભ્યાસ કરીએ। તો અહીંયા ત્રિકોણનું નામ છે ABC। AB નું માપ 4 સેન્ટીમીટર છે અને BC નું માપ 3 સેન્ટીમીટર છે। 4 સેન્ટીમીટર વાળી બાજુ કઈ છે? અહીંયા ZX અને BC 3 સેન્ટીમીટર, તો અહીંયા XY છે એ 3 સેન્ટીમીટર છે। તો ZXY તરીકે આને નામ લખાશે। શા માટે? AB બરાબર ZX છે ને BC બરાબર XY છે। શરત આપણે જોઈએ તો એક ખૂણો અને એને અનુરૂપ બે બાજુ, માટે બા શરત પ્રમાણે। હવે ચોથા દાખલામાં આપણે જોઈએ તો ABC માં આપણી પાસે BC નું માપ 4.5 સેન્ટીમીટર છે। અહીંયા આપણી પાસે ZX નું માપ છે એ પણ 4.5 સેન્ટીમીટર છે। તો ABC ખૂણ જે ત્રિકોણ બને છે અને એના આધારે આપણે અહીંયા કહીએ તો YZX। શા માટે? AB નું માપ નથી ખબર, પણ ખૂણા B નું માપ કેટલું છે? 45 અંશ। એમ YZ નું માપ નથી ખબર, પણ Z નું માપ છે 45 અંશ અને X નું માપ છે 60 અંશ। એવી રીતે અહીંયા C નું માપ છે 60 અંશ, માટે ABC ખૂણાને અનુરૂપ થશે YZX ત્રિકોણ। અને આપણે કહીએ તો બે ખૂણા અને એને અનુરૂપ બાજુ, એટલે ખૂ શરતના આધારે આપેલા બંને ત્રિકોણ છે એ એકબીજાને એકરૂપ થશે। પ્રશ્ન નંબર 4ની સૂચના છે કઈ સંગતતા કઈ શરતને આધારે એકરૂપતા છે તે લખો। અહીંયા આપણને ABC નામ આપેલ છે, તો A, B અને C। હવે ખૂણો A છે એ કયા ખૂણાને અનુરૂપ છે? અહીંયા ચોકડીની નિશાની દર્શાવી છે, તો આમાં પણ ચોકડીની નિશાની કોની પાસે છે? ખૂણા N ની પાસે। બરાબર। B છે એ B ને જ અનુરૂપ છે અને ખૂણો C છે એ ખૂણા M ને અનુરૂપ છે। હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ એક ત્રિકોણની વાત કરીએ તો બે ખૂણા અને એક બાજુ, એવી જ રીતે અહીંયા બે ખૂણા અને એક બાજુ એકબીજાને સમાન છે। તો ABC ત્રિકોણ છે એ ખૂણા NBM ને એકરૂપ છે।
परंतु कई शरतना आधारे बे खूणा अने एक बाजू एटले खूबाखू शरतना आधारे। बीजी आकृति में आपणे जोईए तो ए बी अने सी खूणानी आपणे वात करीए तो खूणो बी छे ए खूणा झेड ने संगत छे एटले झेड मध्यमां आवशे अने बी सी नु माप छे ए ज झेड एक्स नु माप पण छे अने ए सी नु माप छे ए एक्स सी नु माप छे। तो बीसी नु माप अने झेड एक्स नु माप बराबर होवाथी बीसी नी जग्याए आपणे लखशुं झेड एक्स एटले त्रिकोणनुं नाम थशे सी झेड एक्स। ए बी सी छे ए सी झेड एक्स ने एक रूप छे अने शरत कई थशे बे बाजू अहींया काटखूणो छे कर्ण छे अने एक बाजू छे एटले काटखूणो कर्ण अने बाजू काकबा शरत ने आधारे आ बंने त्रिकोणो एकबीजाने एकरूप छे एम कही शकाय। प्रश्न 5 नी सूचना छे नीचेनामां एकरूपतानी कई शरतनो उपयोग करशो अने कया बे त्रिकोणो एकरूप थशे। आना माटे आपणने त्रिकोणनी काची आकृति दोरवी पड़े। सौथी पहेला आपणे रकममां जोईए तो एक त्रिकोणनुं नाम एबीसी अने बीजानुं नाम डीईएफ आपवानुं छे परंतु एसी बराबर एफई छे। हवे आपणे बे त्रिकोण दोरी लईए। ए बी सी बीजा त्रिकोणनुं नाम आपणे आपवानुं छे। हवे आमां आपणे जोईए तो ए सी बराबर एफ ई छे तो ज्यां ए लख्युं छे त्यां एफ अने ज्यां सी लख्युं छे त्यां ई। बीजी वात शुं आपेली छे ए बी बराबर एफ डी छे तो ए बी बराबर एफ डी एटले एफ अने डी छे अने बीसी बराबर डीई छे ए तो ऑटोमेटिक थई गयुं बीसी बराबर डीई। तो आना उपरथी आपणे शुं कही सकीए के एबीसी ने संगत त्रिकोण कयो थशे एबीसी ने संगत त्रिकोण थशे एफ डी ई। तो लखी दईए एफ डी ई। पछी पूछ्युं छे कई शरतना आधारे तो त्रणेय बाजुओ समान छे एटले शरत थशे बा बा बा। पछी बीजो प्रश्न छे एबीसी अने एक्स वाय झेड एकबीजाने समान छे तो पहला बंने त्रिकोणनी आपणे रफ आकृति दोरी लईए। रफ आकृति दोर्या बाद कह्युं छे के बी बराबर खूणो एक्स छे तो आकृति में ज्यां खूणो बी छे त्यां आपणे खूणो एक्स नाम आपी दईए बराबर। बीजी बात आपी छे ए बी अने एक्स वाय एकबीजाने एक्स झेड छे एकबीजाने समान छे तो ए बी अने एक्स झेड छे एकबीजाने समान छे अने खूणा ए अने खूणा झेड नु माप पण समान छे तो खूणा ए अने खूणा झेड ने आपणे समान माप आपी दईए तो आ झेड अने ए नु माप समान थयुं बी अने एक्स नु अने आ जे खूणो बाकी रही गयो जे सी ने समान छे ए ऑटोमेटिक थई जशे वाय तो ए बी सी ने अनुरूप त्रिकोण बने छे झेड एक्स वाय। तो लखी दईए अहींया झेड एक्स वाय अने कई शरत बे खूणा अने एने अनुरूप बाजू तो थशे खूबाखू शरतना आधारे। एवी ज रीते प्रश्न 3 में एबीसी अने पीक्यूआर नी वात करेली छे एनी आकृतिओ दोरीए। तो त्रिकोण ए बी सी सामे आपणे नक्की करवानुं छे नाम बराबर। तो ए बी अने क्यू आर नु माप समान छे ए बी अने क्यू आर सामे खूणो बी अने आर बंने काटखूणा छे खूणो बी अने आर काटखूणा छे एसी अने पीक्यू नु माप समान छे एसी अने पीक्यू नु माप समान छे। तो आना आधारे आपणे शुं कही सकीए के ए बी सी ने संगत त्रिकोण थशे क्यू आर पी।
અને શું આપણે કઈ શરત છે? તો એક ખૂણો એક કાટખૂણો કર્ણ અને એને સંગત બાજુ, એટલે કાટખૂણો કર્ણ અને બાજુ કાકબા શરતના આધારે. અને ચોથા દાખલામાં પણ આપણે એમ જ વિચારીએ. તો રફ આકૃતિ દોરી લઈએ એબીસી અને અન્ય ત્રિકોણ માટે. બરાબર. હવે એસી નું માપ છે બરાબર XY નું માપ છે. એ ખૂણો છે એ Y ખૂણાને અનુરૂપ છે. તો આપણે અહીંયા અલગ અલગ આવે છે, તો શું કરશું? આને X અને આને Y નામ આપી દઈએ. એ ખૂણો અને Y ખૂણો સમાન છે. AB બરાબર YZ છે. બરાબર. ફરીથી જોઈએ. AC બરાબર XY છે, ખૂણો A અને Y સમાન છે, અને AB બરાબર YZ છે. તો ત્રિકોણ ABC ને સંગત ત્રિકોણ થશે YZX. નામ લખી દઈએ. અને કઈ શરત છે? તો એક ખૂણો અને બે બાજુ. એક ખૂણાને અનુરૂપ બે બાજુઓ, એટલે બાખુબા શરતના આધારે આપેલ ત્રિકોણો એકબીજાને એકરૂપ છે એમ કહી શકાય. તો અહીંયા આપણો ધોરણ 7 ગણિત વિષયનો પ્રકરણ નંબર 7 ત્રિકોણની એકરૂપતા પૂરો થાય છે. સાથે સાથે આપણા સેમેસ્ટર 1નો અભ્યાસક્રમ પણ પૂરો થાય છે. દિવાળી પછી આપણે સેમેસ્ટર 2ના અભ્યાસક્રમની શરૂઆત એક નવા પ્રકરણ 8 થી